नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने पवित्र अक्षय तृतीया दिन आपण माने तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस आपणकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेब। एहा सहित आपणक गृह धन धान्य रे मध्य भरी जीव। सांग माने बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हेउछि अक्षय तृतीया। वर्षक भितरे एभली दिन केबे भी आसी न थाए। हिंदू धर्म रे अक्षय तृतीयार बहुत अधिक महत्व रहिअछि। ए वर्ष 20 एप्रिल 2026 सोमवार दिन पड़ुअछि अक्षय तृतीया। एहार माने अक्षय तृतीया कौन पाई होइछि ना एही दिन जे कौनसी भी कार्य करा जाई थाए ताहार क्षय केबे भी होई न थाए। से सर्वदा अक्षय होई रही थाए। अक्षय तृतीया दिन दान धर्म करिबाकू बहुत श्रेष्ठ माना जाई थाए एवं एही अक्षय तृतीया दिन लोकमाने निजर घर को किछि ना किछि जिनिस अवश्य किणिकी आनी थांती। काहेकि ना एही दिन जेउ भी जिनिस घर को किणिकी अणा जाई थाए वर्ष सारा सेही जिनिसर अभाव केबे भी देखा देई न थाए। ताहा सर्वदा अक्षय होइकी रही जाई थाए, केबे भी क्षय होई न थाए। सांग माने अक्षय तृतीयार दिनटी अत्यंत शुभ एवं विशेष होइथाए। एही दिन दान धर्म को अत्यंत पुण्य फल बोली माना जाई थाए। एही दिनटी कौनसी भी कार्यर आरंभ बा अनुकूल पाई सर्वश्रेष्ठ होइथाए। एही अक्षय तृतीयार दिनटी को सर्वदा सिद्धि जोग कारक बोली माना जाई थाए। सांग माने अक्षयर अर्थ हेउछि जाहार केबे क्षय होए नाही, ताहा केबे सरे नाही, ताहार समाप्ति होए नाही। एहा अनंत फलदायक होइथाए। एही दिन नूतन जानवाहन किनिबा, गृह प्रवेश करिबा, गृहर अनुकूल करिबा, सुना रूपा किनिबा, विवाह श्राद्ध इत्यादि कार्य करिबा, पवित्र नदी रे स्नान करिबा अत्यंत शुभदायक होइथाए। मान्यता रहिछि जे एही दिन प्रभु श्रीहरि विष्णुंकर षष्ठ अवतार भगवान परशुरामंकर जन्म होइथिला। एहा सहित शास्त्र रे उल्लेख अछि जे एही तिथिरे माँ गंगा एही अक्षय तृतीया दिन आमर धराधाम को पदर्पण करिथिले, स्वर्गरु धरित्री को ओल्हाई आसीथिले। एहा व्यतीत एही अक्षय तृतीया रे ही सत्य युग, द्वापर युग एवं त्रेता युगर मध्य आरंभ होइथिला। एही दिनटी को सृष्टिर पालनकर्ता श्रीहरि विष्णु को समर्पित अटे। तो एही दिन प्रभु श्रीहरि विष्णुंकर यथाविधि विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा बहुत शुभ फलदायी होइथाए। जीवन रे सुख शांति एवं समृद्धिर प्राप्ति होइथाए। एही शुभ दिनटी रे जदि आपण दान पुण्य करंती, पवित्र नदी रे स्नान करंती, पशु पक्षींकर सेवा करंती, असहाय व्यक्ति मानकर सेवा करंती, भोजन दान करंती, वस्त्र दान करंती तो एहा द्वारा आपणको अक्षय पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए। एही पुण्य फल अनंत युग पर्यंत आपणक साथी रे रहिथाए। एही दिन बद्रीनाथंकर द्वार मध्य खोली थाए एवं एही दिन वृंदावन रे बांक बिहारींकर पाद दर्शन पाई मध्य एही गोटिए दिन ही रखा जाई थाए। हिंदू शास्त्र रे एहा वर्णित अछि जे एही दिन आपण जे कौनसी भी कार्य करिवे ताहा आपणकु 100 गुणा अधिक फल प्रदान करिथाए। एही अक्षय तृतीयार पर्वटी को आमर ओडिशा रे बहुत आनंदर सहित पालन करा जाई थाए। एही दिन प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथ काठ मध्य अनुकूल होइथाए एवं चासी भाई माने खेतरे पूजा पाठ करी भोग लगाई हातरे शस्य मुठा धरी बुणी थांती। एणु एहार नाम अक्षिमुठी मध्य कहा जाई थाए। तेणु एही दिन ओडिशा रे पुरपल्ली रे चासी मानकर घरे खीरी पूरी पिठापना इत्यादि प्रस्तुत करी आनंद रे पर्वर पालन करा जाई थाए। तो एही शुभ दिन रे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई एवं जीवन रे सुख समृद्धि धन प्राप्ति करिबा पाई
କିଛି ଉପାୟର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଧନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଅନେକ ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହିଥିରୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏମିତି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ ଯାହାର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଗଛର ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀର ପୂଜା କଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଘର ପୂରି ଉଠେ। ତୁଳସୀ ମା ଅଗଣାରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଏ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ଚଢ଼ାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ପକାଇଲେ ସେ ପୂଜାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇ ନଥାଏ। ତୁଳସୀର ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀହରି ବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ପୂଜନୀୟ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପୂଜା କଲେ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀର ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଗତ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ସବୁଜ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ରହେ, ସେ ଘର ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂରି ଉଠେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନୁହେଁ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆମେ ମାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆମେ ମା କହିଥାଉ, ଗାଈକୁ ଆମେ ଗୋମାତା କହିଥାଉ, ସେହିପରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ତୁଳସୀ ମାତା ବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବି ଦେବତା ମାନବ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଦେବତା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେହି ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ସେହି ମାଟିରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପଶି ପାରି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଲାଗି ନଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଥାଏ ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ ବିପଦ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ନିଜେ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମର ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚୁନରି ନିହାତି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ, ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀରେ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ହିଁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ହଳଦିଆ, ନୀଳ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ଚୁନରି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଚିରା ଫଟା ଚୁନରି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନୂଆ ଚୁନରି ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ତୁଳସୀରେ ଲାଲ ଚୁନରି ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଝାଡୁ, ପୋଛା, ଜୋତା ଚପଲ ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖାପାଖି ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଘୋର ଅନର୍ଥ ହେବ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ କୌଣସି ଜଳ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରି ସେ ଦୀପକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଏବଂ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ନ ଉଠେ। ତୁଳସୀ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ
କପଡ଼ାରୁ ଜଳ ଉଡ଼ି ତୁଳସୀରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ରାତିରେ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସେ ପତ୍ରକୁ କଚରା ଗଦାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ପତ୍ରକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବେ, ନହେଲେ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଳସୀର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବାଥରୁମ କିମ୍ବା ନାଳ ନିକଟରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଲାଭଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କିମ୍ବା ମାସ କିମ୍ବା ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ତୋଳିଦେବେ। କାରଣ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍ନାନ ନ କରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ମା ତୁଳସୀ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନେଇ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଓ ନିୟମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।